صرف ایک دن، بس ایک دن کا عمل اور تمہاری زندگی بدل جائے گی۔ سوچو ذرا، ایک رات، صرف ایک رات کی تنہائی، اور اگلی صبح تمہیں وہ خبر ملے گی جو تمہارے دل کو سکون دے گی، جو تمہاری آنکھوں میں آنسو لا دے گی، جو تمہاری روح کی گہرائیوں تک ہلا دے گی۔ وہ خبر جو تمہیں بتائے گی کہ اللہ نے تمہاری سن لی، اللہ نے تمہاری فریاد قبول کر لی، اور اللہ نے تمہارے لیے وہ راستہ کھول دیا جس کا تمہیں کبھی گمان بھی نہیں تھا۔ یہ کوئی جادو نہیں، یہ کوئی ٹونا نہیں، یہ کوئی جادوگر کا کھیل نہیں، یہ اللہ کا وہ نور ہے جو اس کے بندے کو اس وقت ملتا ہے جب وہ اپنی مجبوری، اپنی لاچاری، اپنی تنگ دستی اور اپنی اداسی کو لے کر اللہ کے آگے سر سجا ہوتا ہے۔ میں نے زندگی میں بہت سارے وظیفے دیکھے ہیں، بہت سارے عمل دیکھے ہیں، بہت سی دعائیں سنی ہیں، لیکن اتنا تیز، اتنا مؤثر اور اتنا آسان عمل میں نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا۔ اور اس عمل کی خوبی یہ ہے کہ یہ نہ کسی مالی پیشگی کا محتاج ہے، نہ کسی بڑے عالم کی اجازت کا، نہ کسی مخصوص جگہ کا، نہ کسی مہنگی چیز کا۔ بس ایک کھرا دل، بس ایک مجبور روح، بس ایک آنسو بھری آنکھ اور اللہ کی طرف رجوع۔ عشاء کی نماز کے بعد جب دنیا اپنی نیند میں ڈوبی ہوتی ہے، جب گھر کے سارے شور شرابے ختم ہو جاتے ہیں، جب چاند بھی اپنے حجاب میں چلا جاتا ہے، جب سناٹا ہر طرف پر چھا جاتا ہے، تب تم اپنے اللہ سے ملتے ہو۔ اس وقت تمہاری تنہائی تمہاری سب سے بڑی ساتھی بنتی ہے، اور تمہارا دل ایک معصوم سی دعا، ایک درد بھری فریاد اور ایک گہرا یقین کے ساتھ اللہ کے دربار میں پیش ہوتا ہے۔ اور یہ عمل کرنے کے بعد جو خوشخبری تمہیں صبح ملے گی وہ تمہیں یقین دلائے گی کہ اللہ نے تمہاری دعا سن لی اور وہ تمہیں کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ یہ عمل ان سب کے لیے ہے جو شادی کی رکاوٹ میں پھنسے ہوئے ہیں، ان بیٹیوں کے لیے جو کنواری بیٹھی ہے، جن کے پاس جہیز کا سامان نہیں، جن کے باپ کے ہاتھ خالی ہیں، جن کی ماں فکر میں رات کو جاگتی ہے اور دن میں بے چین رہتی ہے، ان بیٹیوں کے لیے جن کا رشتہ لوگ اس لیے ٹھکرا رہے ہیں کہ ان کے پاس دولت نہیں، زمین نہیں، گھر نہیں، کوئی کاروبار نہیں، ان بیٹیوں کے لیے جن کے گھر میں کوئی خاص آنے والا نہیں، کوئی رشتہ ڈھونڈنے والا نہیں، کوئی پیغام نکاح نہیں آ رہا، اور جو رشتہ آتا بھی ہے تو وہ کسی نہ کسی بہانے رک جاتا ہے، اور ان بیٹیوں کے لیے بھی جن کے رشتے آتے ہیں لیکن لوگ دیکھتے ہیں اور لوٹا جاتے ہیں جیسے وہ کچھ خاص نہیں، جیسے وہ پسند نہیں آتے، جیسے وہ کسی قابل نہیں۔ ان بیٹیوں کی ماؤں کے لیے جن کا دل روتا ہے رات بھر اور باپ کی آنکھیں نم رہتی ہیں صبح شام، اور وہ اپنی مجبوری پر پشیماں ہوتے ہیں۔ اور ان لڑکوں کے لیے جو غریب ہیں، جن کے پاس نوکری نہیں، جن کے پاس زمین نہیں، جن کے پاس کوئی طاقت نہیں، اور لڑکی والے کہتے ہیں کہ ہم اپنی بیٹی کسی فقیر کو نہیں دے سکتے، ان لڑکوں کے لیے جنہیں محبت ہے لیکن وہ محبت اظہار نہیں کر سکتے کیونکہ سماج، ماں باپ اور رواج ان پر بوجھ بن گئے ہیں، ایک بوجھ جو انہیں دبا کر رکھ دیتا ہے۔ اور ان والدین کے لیے جو اپنی بیٹی کو یوں ہی دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں تو کوئی جبرائیل امین جیسا داماد چاہیے یا کوئی وزیر اعلیٰ ہی ملے، لیکن وہ خود اپنی مجبوری کو نہیں دیکھتے۔ ان سب کے لیے جو شادی کے مسائل میں الجھے ہوئے ہیں، جو اپنی تکلیف کو چھپا کر مسکرا رہے ہیں، جو رات کو تکیے پر سر رکھ کر آنسو بہاتے ہیں، یہ وظیفہ ایک تیر ہے جو اللہ کی طرف سے آتا ہے اور ہر رکاوٹ کو چیرتا ہوا تمہارے دل تک پہنچتا ہے۔ اور یہ عمل صرف ایک دن کا ہے، ہاں صرف ایک دن۔ تم عشاء کی نماز پڑھو، اس نماز کے بعد جب تم اللہ کے ساتھ خاص بات کر رہے ہوتے ہو، پھر 2 رکعت نفل حاجت کی نیت سے پڑھو۔ نفل میں سورہ فاتحہ کے بعد 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھو۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ پہلی رکعت میں 3 مرتبہ، دوسری رکعت میں 3 مرتبہ، پھر رکوع، سجدہ اور سلام پھیرو، اور سلام کے بعد اسی جگہ بیٹھے، اسی سجدہ، اسی خشوع میں کسی سے بات نہیں کرنی، کسی سے کلام نہیں کرنی، کسی کا شور نہیں سننا، صرف تم اور تمہارا رب۔ پھر درود ابراہیمی 11 مرتبہ پڑھو، وہ درود جو ہماری نماز میں ہے، جو ہمیں اللہ سے جوڑتا ہے، اور پھر
या लतीफ को 100 मर्तबा जुबान पर लाओ, दिल को उसी में मशगूल रखो और हर बार सोचो कि तुम किसको पुकार रहे हो, उस अल्लाह को जो अपनी मखलूक पर इतना लतीफ, इतना मेहरबान और इतना नरम है कि उसकी रहमत का कोई अंदाजा नहीं। बस इतना सा अमल और दूसरे दिन तुम्हारी जिंदगी में नया सूरज आएगा। लेकिन इस अमल की ताकत को मत भूलो। जब तुम या लतीफ कहते हो, तुम अल्लाह की नरमी, अल्लाह की शफकत और अल्लाह की मेहरबानी को पुकार रहे हो। अल्लाह जो बड़ा लतीफ है, जो अपने बंदों पर इतना लतीफ है कि वो उनकी गलतियां भूल जाता है, उनकी फरियाद सुनता है, उनके आंसू देखता है और अपने खजानों में से उनके लिए बेशुमार रहमतें निकालता है। तुम या लतीफ कहते हो और अल्लाह तुम्हारे लिए वो रास्ते बना देता है जो तुम्हें नजर नहीं आते, वो रास्ते जो तुम्हारी सोच से भी परे हैं। तुम या लतीफ कहते हो और अल्लाह उन दिलों को जोड़ देता है जो कभी सोच भी नहीं सकते थे कि आपस में मिलेंगे, वो रिश्ते जो ख्वाबों में भी नहीं थे। तुम या लतीफ कहते हो और अल्लाह तुम्हारे रिश्तों की उलझन को सुलझा देता है, वो उलझन जो महीनों बरसों से चल रही थी। तुम या लतीफ कहते हो और अल्लाह तुम्हारे दुश्मनों को दोस्त बना देता है और तुम्हारे रास्तों की कांटे हटा देता है। और ये अमल सिर्फ नाम के काम नहीं, ये अल्लाह के हुजूर में एक मजबूत रुजू है, एक गहरा तवस्सुल है, एक सच्ची लगन है। क्योंकि ये वजीफा उन्हीं लोगों के लिए है जो अपनी मजबूरी में रहते हैं, जिन्हें जिंदगी में बहुत ठोकरें मिली हैं, जिन्हें दुनिया ने बार बार बोला कि तुम काबिल नहीं हो, तुम्हारे पास कुछ नहीं, तुम्हारा रिश्ता नहीं हो सकता, तुम्हारी शादी नहीं हो सकती, तुम तो यूं ही रहोगे। उन्हें ये वजीफा सबसे ज्यादा अपना देता है, सबसे ज्यादा मोहब्बत करता है, क्योंकि ये उनकी उदासी को खुशी में बदलता है, उनकी नाकामी को कामयाबी में और उनकी अकेलापन को एक साथ का सुकून। सोचो जरा, एक बेटी जो बरसों से कुंवारी है, उसकी माँ रोज फजर की नमाज में रोती रहती है और उसकी आंखों से आंसू टपकते हैं जब वो अपनी बेटी की तरफ देखती है। उसका बाप रोज अपनी कमी को नापता है और सोचता है कि अगर मेरे पास पैसा होता तो रिश्ता हो जाता, अगर मेरे पास घर होता तो रिश्ते वाले लौट कर नहीं जाते। लेकिन इस अमल की बरकत से वो बेटी एक रोज इतनी खुशखबरी सुनेगी कि उसकी मां की आंखें नम हो जाएंगी खुशी से और बाप अपनी हर कमी को भूल जाएगा, क्योंकि अल्लाह ने उसकी कमी को अपनी रहमत से पूरा कर दिया। और वो लड़का जो पूरी उम्मीद हार चुका था, जो सोचता था कि मेरी शादी कभी नहीं होगी, वो भी एक रोज उन्हीं वालिदैन के साथ बैठेगा और उनके चेहरे पर मुस्कान देखकर समझेगा कि अल्लाह ने उसका रिश्ता कैसा कबूल किया, कैसी बरकत दी। तुम इस अमल को चांद की पहली तारीख से शुरू करो और महीने भर करते रहो। रोजाना ईशा के बाद तन्हाई में किसी खलल के बगैर इंशाअल्लाह इस महीने की आखिरी तारीख तक तुम्हारी शादी का बंदोबस्त हो जाएगा। और अगर एक महीना नहीं करना चाहते तो सिर्फ एक दिन करो, बस एक दिन, और दूसरे दिन सुबह तुम्हें खुशखबरी मिलेगी। ये वजीफा कोई नई चीज नहीं, ये पुराना अमल है जो सहाबा ए किराम से, औलिया अल्लाह से और अल्लाह वालों से चल रहा है। उन्होंने इसे आजमाया और उन्हें कामयाबी मिली। उन्होंने अपनी जिंदगी में इसे पढ़ा और देखा कि अल्लाह ने उनकी मुश्किलें कैसे हल की। तुम भी इसे आजमाओ और देखो कि अल्लाह कैसा करीम है, कितना मेहरबान है और कितना बड़ा दाता है जो अपने बंदों को कभी खाली नहीं लौटाता। ये अमल इतना तेज है कि जो लोग महीनों तक रिश्ता ढूंढते हैं, वो इस अमल के बाद कुछ ही दिनों में रिश्ता पा जाते हैं, जैसे कोई दीवार गिर जाए। जो लोग बरसों तक बेजवाजी बैठे हैं, वो इस अमल के बाद कुछ ही हफ्तों में निकाह के बंधन में बंध जाते हैं, जैसे कोई जंजीर टूट जाए। और जो लोग मजबूरी में जहेज का सामान नहीं ला पाते, अल्लाह इस अमल की बरकत से कहीं से न कहीं से सामान पहुंचा देता है। या तो कोई रिश्ते वाला खुद सब कुछ कर देता है, या अल्लाह किसी और जरिए से उनकी जरूरत पूरी कर देता है, या कोई करीबी रिश्तेदार मदद कर जाता है। ये अमल ऐसा है कि इससे अल्लाह बंदे की तरफ रुख करता है और उसकी तरफ से रहमतें बरसती हैं। इस अमल का एक और बड़ा फायदा यह है कि इससे रिश्तों में मोहब्बत भी पैदा होती है, वो सच्ची मोहब्बत जो सिर्फ अल्लाह की रहमत से आती है। अक्सर देखा गया है कि
جہاں رشتہ ہو جاتا ہے وہاں آگے چل کر انکمپیٹیبلٹی آتی ہے، آگے چل کر جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں، آگے چل کر طلاق کی نوبت آ جاتی ہے۔ لیکن اس عمل کی برکت سے شادی کے بعد بھی دلوں میں محبت، مہربانی اور سکون رہتا ہے، جیسے کوئی گہرا